శ్రీ సత్యసాయి 100వ జన్మదిన కార్యక్రమాలను ఇరు రాష్ట్రాలలో నవంబర్ 15 నుండి 24వ తేదీ వరకు ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతుందని శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థల అఖిల భారత అధ్యక్షులు నిమిష్ పాండే అన్నారు. హైదరాబాద్ అంబర్పేట శివం రోడ్డులోని శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సత్యసాయి శత జయంతి ఉత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతాయని అన్నారు. శ్రీ సత్యసాయి అందరిని ప్రేమించండి, అందరిని సేవించండి అనే సూక్తి ద్వారా ప్రతి ఒక్కరి ఆ పిలుపు ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలను చేయడం జరుగుతుందని అన్నారు. శ్రీ సత్యసాయి జన్మదినం నాడు రాష్ట్ర మంత్రులే కాక కేంద్ర మంత్రులు కూడా వస్తున్నారని తెలిపారు. శ్రీ సత్యసాయి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం 100 రూపాయల నాణ్యంపై సత్యసాయి ప్రతిమను ముద్రించిన నాణాన్ని విడుదల చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ సత్య ట్రస్ట్ కన్వీనర్ హెచ్దే దోరా, జాతీయ రాష్ట్ర సమన్వయకర్తలు, రాష్ట్ర అధ్యక్షులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Welcome to Shivam, the abode of Bhagwan Sai Baba in Hyderabad. It's a very lovely place where Bhagwan himself has physically come many times during his physical form, and for all of us this is a very pious and very place of pilgrimage to come here. I'm happy to inform you that as my brother Shish Rao, as basically brother has mentioned, he is a member of my trust here, very senior person, and we have all gathered here today in this beautiful place of Shivam because the Satyasai Seva organization is on the angle of celebrating the centenary celebration of the advent of Bhagwan Sri Satyasai Baba. As you know, Bhagwan Sri Satyasai Baba is a world-renowned phenomenon whom all the followers call as Bhagwan, and he's been known throughout the world for his very simplistic message on spirituality and the path of service which he professed very strongly with mankind. The world knows him today as an avatar, which really enhanced the value of man by telling man that man is a very important creation. The most beautiful creation is a human being, and the search of God, the search of spirituality really is a search for within man and not outside. Baba believed that for today's world, mankind must follow the path of service, unconditional service, a service which is without any claim of doership. He believed that man's destiny is very big. Man's destiny is not ordinary. Baba used to always say, human being's destiny is not Ana Pina Sona Parna. Human birth is for something very high. And the most beautiful thing that Baba always mentioned to all of us was that all human beings are one. They are being joined by the same divinity. And all of us are equal. Therefore, one of his biggest message was that there is only one caste, the caste of humanity. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God in omnipresent, and there is a fatherhood of God and brotherhood of man. Therefore, I think the biggest thing that Baba told mankind was that all human beings are together, they are one, they are part of the same divinity. And we must all live in divinity, in the sense of divinity. And he said, how do you do this? By plunging into service, unconditional service, unconditional love. Therefore, the hallmark of the entire Satyasai organization in all the 135 countries and all over India has been people whom he has impressed to become volunteers for Seva. In our organization, we are not a registered body, but we are a platform where all human beings, irrespective of color, caste, creed and religion, can come together, become one, enjoy the unity and serve mankind because all human beings are there. Therefore, on the angle of the centenary celebrations, we are very happy that we have got this opportunity for 2 days to be in Hyderabad. Hyderabad is a city of great grandeur, and all of us know in India that the Hyderabad की जो मोहब्बत है वो बहुत ही अजीबो गरीब जो मोहब्बत है, जहाँ सब धर्म के लोग साथ में रहकर मोहब्बत से रहते हैं. तो ऐसे शहर में बाबा का ये सम्मेलन, the meeting of the All India organization of the Satyasai Seva organization is very unique because that's what we believe, that we are all one and we all come together to serve mankind.
Therefore, since 2 days we've been here, all my office bearers from all over India have spent 2 lovely days planning the centenary celebrations which are going to happen all over India, all over the world, and especially in Prashant Nilayam in Andhra Pradesh, which is Baba's birthplace. All of you know Prashant Nilayam is the spiritual capital of the world, and we are expecting that more than lakhs of people will converge as far as Prashant Nilayam is concerned during the month of November. Because 23rd November is Baba's birthday, and that's the day when we are celebrating the centenary year. In fact, I was very happy, I just came to know that the Andhra Pradesh government has declared Baba's birthday celebration as the official celebration of the government of Andhra Pradesh. But that's only the state. But we know that the entire world is going to celebrate Baba's centenary celebration. We have messages from the Prime Minister, we have messages from all the leaders of the world, because Baba somewhere has touched the heart of every human being all over the world. Wherever we go, there is a sense of belonging that people feel towards Baba. And the miracle is that Baba has never traveled abroad except for a few, 1 week in Africa during Idi Amin's time. So here is a phenomenon who has never traveled anywhere in the world, but still has a great presence and experience of people of his love has been felt all over the world. That's a great thing. And as a part of the celebration, one of the biggest things which is happening right now is that the Prema Pravahini Raths, 5 Raths are going all over India, every nook and corner of India, with only 3 messages. Love all, serve all, help ever, hurt never, one God, one religion, all are one. It's the only message that is going all over the world. In fact, the Prema Pravahini is a message of unconditional love. And brothers, we believe, and Baba has always told us, that in today's world when there is so much of trouble, so much of war, so much of anti-murder, people are so much negative. In this world, if anything that can cure and bring a solution is this message of unconditional love, is a message of love all, serve all, help ever, hurt never. And this message is a very powerful message that Bhagavan has given to mankind. And this centenary celebration is a celebration of this message. It's a celebration calling upon mankind to leave all differences, come together as one, serve the needy, serve the poor people as if they are serving their own selves. Because Baba used to say, when you serve man, you serve God. Service to man and service to God is one of the most beautiful messages of Islam. And Swami used to always say that today's world there is a problem. Everybody is trying to improve everybody else, but nobody is trying to improve their own self. And చాలా ఆనందకరంగా ఉన్నది. భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా వారి శత జయంతి ఉత్సవాలలో భాగంగా ఉత్సవాలను నభూతో నభవిష్యతి అన్న రీతిలో నిర్వహించడానికి తగినటువంటి ప్రణాళిక రచన, నిర్వహణ బాధ్యతలను పంచుకోవడం, వాటిని ఒక దిశానిర్దేశం ఇవ్వడం అనుగుణంగా అన్ని రాష్ట్రముల యొక్క అధ్యక్షులందరినీ కూడా సత్యసాయి సేవా సంస్థలు పార్టీకి పిలవడం జరిగింది. వారందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆతిథ్యం ఇవ్వటం, ఈ పవిత్రమైనటువంటి శివం ప్రాంగణంలో ఈ 2 రోజుల సమావేశం నిర్వహించడం, ఇది చాలా గొప్ప విశేషమైనటువంటి. ఈ శత జయంతి ఉత్సవాలను నిర్వహించడంలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఈ ఉభయ రాష్ట్రాలు స్వీకరించడం, వాటితో పాటుగా వచ్చేటువంటి లక్షలాది మంది భక్తులు వస్తారన్నటువంటి ఆలోచన గత అనుభవాల దృష్ట్యా సుమారుగా 1.5 మిలియన్ అంటే సుమారు 15 లక్షల మంది భక్తులు పుట్టపర్తి వస్తారని, వచ్చి ఆ 10 నుంచి 15 రోజుల పాటు జరిగేటువంటి ఆ ఉత్సవాలలో వారు కూడా పాల్గొంటారని ఒక అంచనా వేయడం, వారికి తగినటువంటి కిచెన్స్, వంటశాలలు, ఉండటానికి తగినటువంటి అవకాశాలు, టెంపరీ అకామిడేషన్, అలాంటి వాటి నిర్వహణ, వాటికి తగినటువంటి ప్రణాళిక మొత్తం కూడా ఇక్కడ రచించడానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా అనేక మంది విదేశీ భక్తులు కూడా ఇక్కడికి రావడానికి సుమారుగా 9 జోన్స్గా ఉన్నటువంటి ప్రపంచ గ్లోబల్ కౌన్సిల్ అనేటువంటి శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థలు ప్రతి జోన్ నుంచి కూడా 1000 మంది వరకు కూడా భక్తులు వస్తారని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారని ఒక వార్త రావడంతో దానికి అనుగుణంగా ఇంతమంది ఓవర్సీస్ భక్తులు ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి, అన్ని కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులందరూ పుట్టపర్తికి తరలి రావడం, ఇది వాళ్ళ జన్మలో అద్భుతమైన ఘట్టం. ఇంతవరకు
ఇందాక నిమిష్ పాండే గారు చెప్పినట్టుగా ద హిస్టరీ ఆఫ్ మ్యాన్కైండ్ హస్ నెవర్ విట్నెస్ సచ్ ఎ మ్యాగ్నిఫిషియంట్ మూమెంట్ ఇన్ ద లైఫ్. బికాస్ సజీవంగా మానవాకారంలో భగవంతులు అందరితో ఉండటం, అన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేయటం, సేవయే పరమావధిగా ఈ అందరికీ ఒక మార్గదర్శకంగా ఏర్పాటు చేయటం, దిశానిర్దేశం చేయటం. భక్తి అంటే అదొక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమంగా లేదంటే ఒక వరవడిగా చేయడమే కాకుండా ప్రతి ఒక్క భక్తుడు కూడా ప్రజాసేవలో లీనమవ్వాలని, తనతో ఉన్నటువంటి తోటి మానవులని భగవంతుని యొక్క విశ్వస్వరూపాన్ని చూడాలని అనేటువంటి ఒక నాంది స్వామి స్వయంగా పలకటం, తన 14వ ఏటనే సత్యసాయి సేవా సంస్థల కింద శ్రీకారం చుట్టడం. ఇది చూసుకుంటూ పోతే పుట్టపర్తిలో నిర్మించినట్టు ప్రశాంతి నిలయం కూడా ఇదే సందర్భంలో 75 years కంప్లీట్ చేసుకోబోతున్నది. ప్రశాంతి నిలయం 75 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకోబోతున్నది. అది ఒక అద్భుతమైన ఘట్టం. అయితే ఈ అవతార కార్యక్రమం 100 సంవత్సరాల ఉత్సవాలు జరుపుకోవటం మరొక అద్భుత కార్యక్రమం. అయితే అన్ని విభాగాలలో బాల వికాస్ అనేటువంటి విద్యా విభాగం కానివ్వండి, ఆధ్యాత్మిక విభాగం కానివ్వండి, సేవా విభాగంలో అనేక కార్యక్రమాలు ఇందాక ఆల్ ఇండియా అఖిల భారత అధ్యక్షుల వారు సూచించినటువంటి కార్యక్రమాలతో పాటుగా ఇంకా అన్ని 6,000 గ్రామాల్లో గ్రామ సేవ, భారతదేశ వ్యాప్తంగా 6,000 గ్రామాలను దత్తత తీసుకొని వాటిలో గ్రామ సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం, వాటన్నిటికీ సమాహార స్వరూపంగా 2026లో గ్రామాల నుంచి ప్రతినిధులను పుట్టపర్తి తీసుకొని రావటం, అక్కడ ఒక మోడల్ విలేజ్ నిర్మాణం చేయటం, ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయ సేవా కాన్ఫరెన్స్ అక్కడ నిర్వహణ చేయడానికి ప్రణాళిక వేయడం, వీటన్నిటి కూడా ఇక్కడ శివంలోనే నాంది పలకడం జరిగింది. ఇది ఒక అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు నుంచి నవంబర్ 26 వరకు, అంటే ఈ బర్త్డే ప్లస్ నెక్స్ట్ బర్త్డే వరకు పుట్టపర్తిలో కోలాహలంగా ఉంటుంది. ఆ కోలాహలంలో మీరంతా కూడా భాగస్వాములు అవ్వాలని, మీరందరూ కూడా చక్కగా వచ్చి అన్నింటిలో పాల్గొనాలని, మీలో కూడా ఆ సేవాభావాన్ని, భక్తి భావాన్ని అందులో స్వామి సన్నిధిలో చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం కూడా చక్కగా సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతుందనేటువంటి నమ్మకం అందరికీ ఉంది కనుక ఇక్కడనే శ్రీకారం చుట్టడం, ఇక్కడనే అన్ని రకాల ప్రణాళికలు వేయడం, వచ్చేవారికి తగినటువంటి వసతులు ఏర్పాటు చేయడం, తగిన ఆహారం ఏర్పాటు చేయడం, తగిన ప్రసాదం ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్, తర్వాత ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు కూడా రకరకాల విధములుగా చేయడానికి తగిన ప్రణాళికలు ఇక్కడ వేయడం జరిగింది. ఇది ఒక బిగినింగ్. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఏ స్మాల్ బిగినింగ్ ఆఫ్ అవర్ ఎంటైర్ యాక్టివిటీ. వీటిని ఇంకా విస్తృత స్వరూపంగా మారటం, వీటి నుంచి అనేక కమిటీస్ నిర్వహణ బాధ్యతలన్నింటినీ 20 కమిటీల ద్వారా ఈ పుట్టు పండుగ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడానికి 20 కమిటీస్ మేము ఫామ్ చేసి ఆ కమిటీల ద్వారా ఈ కార్యక్రమాలు మొత్తంలో నిర్వహించడం, భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి ప్రతినిధులు పాల్గొనే విధంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడమే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ఈ పుట్టు పండుగ సత్యసాయి పుట్టు పండుగని శత జన్మదినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని స్టేట్ ఫంక్షన్ గా డిక్లేర్ చేయడమే కాదు, సిక్కిం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా నవంబర్ 23వ తేదీ భారత సత్యసాయి జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా నవంబర్ 23 స్టేట్ హాలిడేగా ప్రకటించి వారి కూడా ఆ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా దాన్ని సమర్పించుకోవడం, ఇంకా మిగతా రాష్ట్రాలు, గవర్నర్లు, మంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులు అందరూ కూడా ఇందులో పాల్గొనాలని ఉత్సాహం చూపించడంతో ఇది ఒక అద్భుతమైన సన్నివేశంగా, ఒక సంఘటనగా, ఈ శతాబ్దికి ఒక కలిగితురాయిగా మారేటువంటి కార్యక్రమంగా దీన్ని రూపకల్పన చేయడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రయత్నాలన్నింటినీ తోడ్పడుతున్నటువంటి మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు కనుక ఉంటే దయవచ్చి మీరు అడగవచ్చు. ఏ సర్వీస్ అయినా కూడా ఎలాంటి కాస్ట్ ఉండదు. ప్రపంచంలో ఏదైనా హాస్పిటల్ క్యాష్ కౌంటర్ లేని హాస్పిటల్ ఏదైనా ఉన్నది అంటే అది ఓన్లీ ప్రశాంతి నిలయం ఆర్ వైట్ ఫీల్డ్ సత్యసాయి హాస్పిటల్స్ లో మాత్రమే. అలాగే క్యాష్ కౌంటర్ లేనటువంటి విద్యా సంస్థలు ఏవైనా ఉన్నాయి అంటే అది సత్యసాయి విద్యా సంస్థలు, ప్రైమరీ స్కూల్ నుంచి ప్రైమరీ లెవెల్ నుంచి పీజీ లెవెల్, కేజీ లెవెల్ నుంచి పీజీ లెవెల్ దాకా విద్యని ఉచితంగా అందించేటువంటి సంస్థలు ప్రపంచంలో ఎక్కడన్నా ఉన్నాయంటే అవి శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థలు మాత్రమే. అలాగే ఈ రోజున ఈ పుట్టు పండుగలో పాల్గొనేటువంటి భక్తులందరికీ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ అండ్ డిన్నర్ అన్ని కూడా ఉచితంగా షడ్రసోపేతముగా తెలుగులో చెప్పాలంటే విత్ ఆల్ ద మల్టీ క్యూజిన్, రైట్, ఈస్టర్న్, నార్థరన్, నార్త్ వెస్ట్, వెస్ట్, ఈ రోజు కలిసినటువంటి రాష్ట్ర అధ్యక్షులందరి యొక్క సూచనల మేరకు ఒక దక్షిణాది
దక్షిణానికి సంబంధించిన వంటకాలే కాకుండా ఉత్తరానికి సంబంధించినవి, పూర్వ భాగానికి సంబంధించినవి, అలాగే పశ్చిమ భాగానికి సంబంధించినవి కూడా వంటలతో మిళితం చేసి అద్భుతమైన రీతిలో వాళ్ళకందరికీ కూడా ప్రసాద వితరణ జరపాలని, ప్రతిదీ భగవంతుని యొక్క ప్రసాదంగానే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిన్నర్ ఆర్ లంచ్, ఇట్ ఈస్ ప్రసాదం, బట్ ఇట్స్ చట్టసోపేతమైనటువంటి ప్రసాదం.